Hello students, can you hear me? Yes, sir. Sir. Okay, please type your attendance in the command window. Okay, എല്ലാവരും attendance ഇടാൻ മറക്കണ്ട. Okay, in the last class we have discussed the deflection equation of SSB at a eccentric load. Today we will discuss SSB at the center point. That's the difference. In the previous case we have taken as eccentric point anywhere in the beam between A and B, but in this case we are taking the point as center point, that is C, and you can see that AC is the distance L by 2 and CB is the distance L by 2, and we need to consider a section X at X bar X at a distance small x, as we have did in the previous class. Okay, first of all you need to find the reactions, and we have two supports here. First one is A and second one is B. Hope you are listening to me. And here the reaction will be Ra, and here the reaction will be Rb. Very careful that the reaction will be Ra and reaction will be Rb. So definitely there is a point load at the top, that is W at the center. Then reactions can be found that Ra equal to Rb equal to W by 2. We have already done this in the previous unit. So now we will consider a section X bar X between C and B, and at a distance X from the point B. So first of all we are finding the momentum. Hello, hello, Rakesh, mute you. Okay, first of all we will find the momentum. Okay. First of all we will find the momentum at this point, that is X bar X. So momentum acting on section X bar X is equal to Rb into X. As we know that Rb towards top side, so this will be an anti-clockwise momentum, so it will be positive. As we have already found that Rb equal to W by 2, so we can write it as Rb into X equal to W by 2 into X. This is the momentum acting at the section X bar X. It is very similar to previous case. I will share the notes. No need to write now because we will lose a lot of time. So we have already known that M is equal to EI d square y by dx square. This is a common equation, and substituting this one with the previous equation, that is W by 2 into X, we have this relation. From this we need to find slope equation and deflection equation. For that, EI d square y by dx square is integrated, and we will get EI dy by dx. When we are integrating W by 2 into X, we will get W by 2 into X square by 2. That is X square by 4 plus C1. This is known as slope equation. And when we are integrating again, we will get the deflection equation, that is EI into Y. Then this side, you can see that X square will become X cube by 3. And there is already 2 X's, so equation will be X cube by 6. And C1 will become C1 into X. And finally, there will be an additional value, that is C2. This is known as slope and deflection equation. As we have already done in the previous case, we will substitute the boundary condition. And first boundary condition is similar to a previous one, that is X equal to 0 and Y definitely equal to 0. In such case, when we are defining this one, Y, this is the equation.
when x equal to 0, this term will become 0 and this term will become 0. Definitely C2 will be 0. And another relation is, boundary condition is, when x equal to L by 2, dy by dx equal to 0. In previous case, we have chosen as when x equal to 0, y equal to 0, and when x equal to L, y equal to 0. But in this case, since there is a load at the center, we can see that this will be deflected uniformly. So at the center, there will not be any slope. That is, dy by dx will be 0. ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്. നേരത്തെ കേസെല്ലാം നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എക്സിക്കൽ ടു 0 വരുമ്പോൾ വൈക്കൽ ടു 0യും എക്സിക്കൽ ടു എൽ വരുമ്പോൾ വൈക്കൽ ടു 0യും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് സെന്ററിൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബൾജായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു അഡീഷണൽ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ കിട്ടുവാണ്. അതായത് ഇതിന്റെ സെന്ററിൽ സ്ലോപ്പ് ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0. അതായത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എൽ ബൈ 2 ആവുന്ന കണ്ടീഷനിൽ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0. That is the second boundary condition. When we are applying this one in the slope equation, this is the slope equation, that is ei dy by dx equal to w by 2 into x square by 2 plus c1. When we are substituting in this equation, we can see that dy by dx will become 0, then x will become L by 2. This is an important thing. X will become L by 2 and c1 exists. So final equation will be C1 is equal to minus WL square by 16. You can substitute these values and after doing calculation we can find that C1 is equal to minus WL square by 16. Okay. And now we will solve a problem regarding Macaulay's method. For that we are having ഇത് എഴുതിയിട്ടില്ലാന്നാ ഏതായിരുന്നു? അതൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല. അത് എഴുതിയിട്ടില്ല, പകുതി മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. ഇടം വരെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇടം വരെയാ? ഇവിടുന്ന് മുതൽ എഴുതണം. എന്നാ എഴുതിക്കോ. എടാ വേഗം എഴുതണേ, ഡോണ്ട് വേസ്റ്റ് ടൈം. എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? മാറ്റട്ടെ? കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇതും കൂടി എഴുതിക്കോ പെട്ടെന്ന്. സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ്, അധികം ടൈം കളയണ്ട. ഈ C1ന്റെയും C2ന്റെയും വാല്യൂ ഇനി നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് ഇക്വേഷനിലും ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇക്വേഷനിലും എഴുതി വെച്ചാൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ. ഞാൻ ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം, ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി.
സാർ അതെന്താ L2 സ്ക്വയറാ? എവിടെയായിരുന്നോ എൽ സ്ക്വയർ? എൽ സ്ക്വയർ ലാസ്റ്റത്തെ അല്ല, C1 അതല്ല = മൈനസ് W. അതല്ല അതിന്റെ മേലത്തെ സാറ്. അതെ അതെ ഇതാണോ? സാർ ഇതാണ് മാർക്സിന്റെ. L/2 ആ ഹോൾ സ്ക്വയർ. എക്സിന്റെ പേര് L/2 ആണ്, അതോടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വേറൊന്നുമില്ല. L/2 സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. ഓക്കെ സാർ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, വി ആർ സെലക്ടിങ് എ ബീം. We have not written the problem correctly. Just this is the problem for us. That is, a beam is placed between two supports, that is A and B, and we can see that there is a 2-point loads, that is 48 kilonewton and 40 kilonewton, acting at a distance 1 meter and 3 meter from the left hand side, and the total span of the beam will be 6 meters. So first of all, we need to find reactions at A and B. So when we are considering R plus RA plus RB, that will be the total force applied over it, that is 48 plus 40. അതായത് 48 40 കൂട്ടിയാൽ 88 kilonewton. And when we are taking moment about the point A, definitely we need to find the moment, that is RB into 6 meter, that will be in counterclockwise direction positive. Then 40 kilonewton into 3 meter, that will be in clockwise direction, that is minus. And 48 into 1 meter, that will also in clockwise direction, so that will be in minus. So RB in positive and both 48 into 1 plus 40 into 3 are negative. We can take like this. So finally we can solve it as RB equal to 28 and RA equal to 60 kilonewton. So this force will be 28 and this force will be 60 kilonewton. So considering the section, we need to find a section, that is x is given here. It is at a distance small x from B. B എന്നുള്ള ഈ പോയിന്റ് സ്മോൾ എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും ഈ XX എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ നിൽക്കുന്നത്. So we can write bending moment, that is bending moment at XX, that is EI d square by dx square. ഇത് കോമൺ ഇക്വേഷൻ ആണെന്ന് അറിയാം. സോ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഡയറക്റ്റ് എഴുതിയാൽ മതി. ഇത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നോക്കുക ഈ സെക്ഷനിൽ വരുന്ന ഫോഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. വെൻ ചെക്കിംഗ് ദിസ് ഫിഗർ, there will be RB is 28, RB into x. RB മുതൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് x ആണെങ്കിൽ RB into x, that will be positive. Then minus 40 into ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വേണ്ടത്. ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടലി ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത് കുറച്ചതാ വേണ്ട. അഥവാ ഈ പോയിന്റ് മുതൽ ഇവിടം വരെ വരുന്നത് x ആണ്, കൂടാണ്ട് ഈ പോയിന്റ് മുതൽ ഇവിടം വരെ വരുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത്. സോ ഇവിടുന്ന് ഇവിടത്തേക്കുള്ള പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് x എന്ന് മൈനസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്. സോ ടോട്ടലി ഇത് 3 ആണ്. സോ ഇത് 3 തന്നെയാണ് വരിക അല്ലെ. ടോട്ടൽ 6, ഇവിടെ 3. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുന്ന് മുതൽ ഇവിടം വരെ വരുന്ന ഡിസ്റ്റൻസും 3 ആയിരിക്കില്ലേ. 3 + 3 ആയിരിക്കില്ലേ 6. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ്, ഇവിടെ ഈ 40 മുതൽ ഈ x വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആസ് x - 3. സിമിലർലി ഈ 48ന്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് മുതൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വേണ്ടത്. അന്നേരം x ഈ പോയിന്റ് മുതൽ അഥവാ B എന്നുള്ള പോയിന്റ് മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ളതാണ് x, ആൻഡ് ഇവിടുന്ന് മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ളത് അത് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി. ദാറ്റ് ഈസ് ടോട്ടൽ 6 എന്ന് 1 പോയാൽ 5 വരും, അഥവാ x - 5 വരും. മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഡൗട്ട് ഉള്ളവർക്ക് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ യു ക്യാൻ കോൺടാക്ട് മീ. ദാറ്റ് ഈസ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് as RB, both this one will be positive, this one will be negative, this force momentum will be negative. So finally RB into x minus 40 into x - 3 minus 48 into x - 5. This will be the equation. അതാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. RB into x minus, ഓർഡർ മാറ്റി എഴുതിയേ ഉള്ളൂ, 48 into x - 5 minus 40 into x - 3. ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ. അതിനകത്ത് RBന്റെ വാല്യൂ 28 ആണെന്ന് അറിയാം. When we are substituting this one, we will get like this. And now we are integrating to get slope equation, that is
ei dy by dx ആവും. ഇതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു. Then when integrating x with x, then we will get x square by 2. അതായത് 28 ആണെങ്കിൽ ആ 28ന്റെ വേണ്ടി ഉണ്ടാവുക 28 x square by 2 വരും. പ്ലസ് ഒരു ഇന്റഗ്രൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ഉണ്ടാവും, ദാറ്റ് ഇസ് c1. Then x minus 5 എന്നുള്ളതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ x minus 5 സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 വരും. അതേപോലെ x minus 3 സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 വരും. സോ വെൻ വി ആർ ക്ലോസിംഗ് ദിസ് വൺ, 48 എന്നുള്ളത് 24 ആവും, 40 എന്നുള്ളത് 20 ആവും. ആൻഡ് ഫൈനൽ വാല്യൂ വിൽ ബി 14x square plus c1 minus 24 x minus 5 whole square minus 20 x minus 3 whole square വരും. ഇതാണ് നമ്മളുടെ സ്ലോപ്പ് ഇക്വേഷൻ വരിക. ഓക്കെ, അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. ആ സ്ലോപ്പ് ഇക്വേഷൻ ഒന്നും കൂടി ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താലാണ് y കിട്ടുക. അതായത് നേരത്തെ ഇവിടെ എക്സ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, സോറി എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, അതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ 3 കിട്ടും. പ്ലസ് c1 ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ c1 എക്സ് കിട്ടും. പ്ലസ് ആൻസർ കോൺസ്റ്റന്റ് കിട്ടും, ദാറ്റ് ഇസ് c2 മൈനസ് 24 എന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി ആയിട്ട് ഉള്ളതാണ്. എക്സ് മൈനസ് 5 സ്ക്വയർ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, അതിന് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 3 റൈസ് ടു 3 ഡിവൈഡ് ബൈ 3 വരും. അതേപോലെ ഇവിടെ 20 എക്സ് മൈനസ് 3 സ്ക്വയർ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, അതിന് എക്സ് മൈനസ് 3 ഹോൾ ക്യൂബ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3 എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇനി ഇതിനകത്ത് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്കിപ്പോൾ നേരത്തെ ചിത്രം നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാം, ഇവിടെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ y ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്, ഇവിടെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എൽ ആണെങ്കിൽ y ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് ഫോഴ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഡിഫ്ലക്ഷൻ മാക്സിമം അറ്റ് സെന്റർ ആണോ എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വെൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു L/2 ഈക്വൽ ടു L/2 ദെൻ dy ബൈ dx ഈക്വൽ ടു 0 എന്നുള്ളൊരു ടേം ഇവിടെ എടുക്കാൻ കഴിയില്ല. സോ ആദ്യത്തെ കേസ് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ എടുക്കുകയാണ്. വെൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 y ഈക്വൽ ടു 0 ആൻഡ് വെൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു L y ഈക്വൽ ടു 0. വെൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് first relation in the previous equation, that is deflection equation, we will get y equal to 0, x equal to 0, x equal to 0, x minus 5 will become minus, that is 0, then x minus 3 will become also 0. This is a distance, so when x equal to 0 we will not get x minus 5 or x minus 3. That's an important thing. നമുക്കത് വേറെ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ ഒരു ഡൗട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എക്സ് മൈനസ് 5 എന്നുള്ളത് സാധാരണ മാത്തമാറ്റിക്കൽ പോലെയല്ല, അതൊരു വാല്യൂ ആണ് ഈ കേസിൽ വരുന്നതിനകത്ത്. ഇതിനകത്ത് എക്സ് മൈനസ് 5 എന്നുള്ള പേരിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതാണ് അതിനെ ഒരു റീസൺ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ അതിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ ഭാഗം കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം. ഓക്കെ, ഇന്റഗ്രേഷനിൽ അവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും. നോർമലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ ഈ 5ന്റെ ഇപ്പൊ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 കൊടുത്താൽ ഇവിടെ ഒരു -5 ക്യൂബ് വരും. പക്ഷേ ഈ ഡിഫ്ലക്ഷൻ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ വരില്ല, കാരണം എക്സ് മൈനസ് 5 എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ. അതിൻ്റെ അകത്ത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ റിലേഷൻ അല്ല എന്ന് മാത്രം ആലോചിക്കും. ഓക്കെ, ആ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഭാഗം രണ്ടും 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബിക്കം 0. ദെൻ അപ്ലൈയിങ് സെക്കൻഡ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എൽ എന്നുള്ള സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 14 L ക്യൂബ് ബൈ 3 ഉണ്ടാവും, C1 L ഉണ്ടാവും, ദെൻ 24 L മൈനസ് 5 ഉണ്ടാവും, ദെൻ 20 L മൈനസ് 3 ഉണ്ടാവും. അതായത് നമുക്ക് L എന്നുള്ളത് 6 ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ 6 എല്ലാം ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലിന്റെ വാല്യൂ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം. വി വിൽ ഗെറ്റ് C1 as -156.67 എന്നാണ് കിട്ടുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനൊന്ന് സ്ലോപ്പും ഡിഫ്ലക്ഷനും കണ്ടുപിടിക്കുക. കാരണം ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, ആ ഇക്വേഷൻ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഈ വാല്യൂയിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ dy ബൈ dx എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്ലോപ്പ്. സ്ലോപ്പ് പൊതുവെ നമുക്ക് അറ്റ് ബി ആ കാണുന്നെങ്കിൽ തീറ്റ ബി എടുക്കാം, അറ്റ് എ ആ കാണുന്നെങ്കിൽ തീറ്റ എ കാണാം. രണ്ടാണെങ്കിലും അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ വാല്യൂസ് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തീറ്റ എ ആണ് കിട്ടുന്നത്. ആക്ച്വലി ഞാൻ എഴുതുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്, സോറി. വെൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 ദാറ്റ് ഈസ് ബി, കറക്റ്റ് ആണല്ലേ? യെസ്, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ എടുക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പോയിന്റിലായിരിക്കും എക്സ് 0 ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെൻ സ്ലോപ്പ് അറ്റ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് 0 ആവുന്ന കണ്ടീഷനാണ്. അപ്പൊ ആ കേസിൽ നമുക്ക് എക്സ് 0 എന്നുള്ളത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ ടേം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല, 14x² എന്നുള്ളത് 0 ആയി പോകും. ഇവിടെയുള്ള ടേംസിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് വാല്യൂസ് വരുന്നുണ്ട്, അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, അന്നേരം കിട്ടുന്നതാണ് അതിന്റെ സ്ലോപ്പ് ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ,
ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. സ്ലോപ്പ് ആണ്. കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്, ഞാൻ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം. ഓക്കെ, എടാ ഇതൊന്ന് നോട്ട് എഴുതിയെടുക്കുമെന്നല്ലേ. എടാ ഈ ഭാഗം എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണേ. അത് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ ചിത്രം പോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എയും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ബിയും ആണ് വരിക കേട്ടോ. നോർമൽ ഫിഗർ എ ബി. നിങ്ങൾ ഈ 48 വരുന്നവർക്ക് സിയും 40 വരുന്നവർക്ക് ഡിയും ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തോ. കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആണ്. ഞാനിവിടെ ആദ്യം കെ എഴുതാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. 40 ന്യൂട്ടൺ അല്ല, 40 കിലോ ന്യൂട്ടൺ, 48 കിലോ ന്യൂട്ടൺ. കാരണം താഴെയുള്ള പ്രോബ്ലത്തിൽ ഞാൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. റാൻഡം ആയിട്ടൊരു പ്രോബ്ലം എടുത്തോണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറ്റിയത്. സാർ എവിടെയാ സി ഇടണ്ടേ? 48 എടുത്താ? അത് കുഴപ്പമില്ല, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഇടാം, അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. ഇവിടെ സി ഇടുക, ഇവിടെ 40 എടുക്കുക, ഡി ഇടുക. കിലോ ന്യൂട്ടൺ എഴുതാൻ മറക്കല്ലേ. ചിത്രത്തിൽ ന്യൂട്ടൺ പോലെ തോന്നും, അത് കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആണ്. 48 കിലോ ന്യൂട്ടൺ, 40 കിലോ ന്യൂട്ടൺ. അപ്പുറത്തെ സൈഡ് എങ്ങനെ? നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഓക്കെ, വായിച്ചു തരണോ പെട്ടെന്ന് എഴുതാൻ? എന്തായാലും ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് ഇതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ മൈനസ് വാല്യൂസ് എടുക്കുന്നില്ല. പക്ഷെങ്കിൽ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ആ വിധത്തിലാണ് ഇതിനകത്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എല്ലാം അതേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. റീസൺ എന്താണെന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് എവിടെയും കാണുന്നില്ല. ഞാൻ ഏതെങ്കിലും NPTEL വീഡിയോസ് എല്ലാം നോക്കി നോക്കട്ടെ, എന്ന് കിട്ടുമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം. എന്തായാലും ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക. നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് x-5 ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ x-5 സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ 2 മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളത് മാത്രം ഓർത്ത് വെക്കുക. ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് x-5 എന്നുള്ളത് എടുക്കുന്നില്ല. റീസൺ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു തരാം. In everything there will be a reason. എടാ എഴുതി കഴിഞ്ഞോ ഈ പേജ്? ഹാവ് യു കംപ്ലീറ്റഡ്? ഞാൻ എഴുതിയ പോലെ എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും എഴുതണമെന്നില്ല. ഇത് ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാം. 60യുടെ RB എന്നൊന്നുമല്ല, 28 ഡയറക്റ്റ് എഴുതാം. ക്ലാസ്സിൽ ഇടക്കിടക്ക് കട്ടാവുന്നവര് വീഡിയോ നോക്കി ഒന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കി എടുക്കണം. ടൈം എടുത്ത് പഠിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. MOS ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സബ്ജക്ട്. കംപ്ലീറ്റ് ആയോ? നെക്സ്റ്റ് പേജ്.
കംപ്ലീറ്റ് ആയോ? ചേഞ്ച് ചെയ്യട്ടെ? കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ലേ? കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോവാം. ഒരു പോർഷൻ കൂടി കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാനുണ്ട്. ഡോണ്ട് വേസ്റ്റ് ടൈം. എഴുതിയോ? ഹാവ് യു റിട്ടൺ? Okay. This is the final slide. Please write. എഴുതി കഴിഞ്ഞില്ലേ? എഴുതി കഴിഞ്ഞില്ലേ? എഴുതാനുണ്ടോ? എന്താ എഴുതാനുണ്ടോ? ഒറ്റ എന്താ? ഓക്കെ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ വരുന്നത് സ്ട്രെയിൻ എനർജി ആണ്. സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഓഫ് ലീനിയർ ഇലാസ്റ്റിക് ഡിഫോർമേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഓഫ് ലീനിയർ ഇലാസ്റ്റിക് ഡിഫോർമേഷൻ. For that, first of all, we must know what is strain energy. And we have already known that strain energy is the energy stored in a body during a deformation. അതായത് നമ്മളൊരു ടീമിനെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ട് വലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ then we can see that there is a deformation. Okay, during that deformation a amount of energy is stored inside it, that is normally denoted by the letter U, capital U. And അതിനു വേണ്ടി നമുക്കൊരു ചിത്രം എടുക്കാം.
ഇതാണ് when we are giving a force, you can see that this is a beam or body subjected to an external force P at both ends. When this force is applied, that will be deformed del. That is the value given here. So whenever we are applying a force, this will be increasing. If the deformation is a straight line, that is the curve between resisting force and deformation is a straight line, then body is said to be linear elastic. അതായത് ചിത്രം കാണിച്ചു തരാം. ഹിയർ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ നോക്കുക, ഇവിടെ താഴെ വരുന്ന ഡിഫോർമേഷനും മുകളിൽ വരുന്നത് നമ്മളുടെ ലോഡുമാണ്, റെസിസ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സുമാണ്. വെൻ വി ആർ കമ്പയറിംഗ് ദിസ് വൺ, there is a straight line ആണ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇവിടെ ഞാൻ വരച്ചപ്പോൾ ചെറുങ്ങനെ വരച്ചിട്ടുണ്ടാവും, എന്നിരുന്നാലും if that is a straight line, then it is known as linear elastic body. Okay, this is an important thing. If we are taking xx del and yx p, if the line is straight line, then it is known as linear elastic. ഞാൻ രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞുള്ളൂ. What is strain energy? Energy stored during the deformation of a body is known as strain energy. And if the curve between resisting force and the deformation is a straight line, then it is known as linear elastic body. Okay, we are taking a random force F at a distance x and considering a elemental displacement, like a deformation delta x, when we can write u as, we can see that lowest value of deformation will be 0 and maximum value will be del. So total strain energy stored u will be integral 0 to del f into dx. Okay, ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പക്ഷേ ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം. എഫ് ബൈ എക്സ് എന്നുള്ളത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും പി ബൈ ഡെൽ എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലേ. എഫ് ബൈ എക്സ് ആൻഡ് പി ബൈ ഡെൽ ആർ സെയിം. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ആസ് p by del equal to f by x, and when we are substituting the value of f as p into del into x, അതായത് ഈ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഫിന് റിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കി അതിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we can write u is equal to, അതായത് f equal to p divided by del into x എന്ന് കൊടുത്താൽ u is equal to 0 to del p by del x into dx എന്നാണ് കിട്ടുക. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പറഞ്ഞ ഇന്റഗ്രൽ ചെയ്താൽ ടോട്ടൽ സ്ട്രെയിൻ എനർജി കിട്ടും. ഇന്റഗ്രൽ ചെയ്യാൻ ഇത് രണ്ടും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, പി ആൻഡ് ഡെൽ ആർ കോൺസ്റ്റന്റ്, സോ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ഔട്ട് സൈഡ്. എക്സ് ഈസ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡി എക്സ്, സോ ദാറ്റ് വിൽ ബിക്കം എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ 2. ഇത്രയും നേരം ചെയ്ത് തന്നെയാണ്. സോ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ആർ അപ്ലൈയിങ് ദ values limits, that is del, then final value will be p by del into del square by 2. After del square ഇവിടെ ഡെല്ലും ക്യാൻസൽ ആയാൽ ഫൈനൽ വാല്യൂ വിൽ ബി 1/2 p into del. ഇത്രയാണ് സ്ട്രെയിൻ എനർജിന്റെ ഇക്വേഷൻ. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഈ നോട്ടും നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എഴുതാം. ഓക്കെ അല്ലേ? ആകെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വാട്ട് ഇസ് സ്ട്രെയിൻ എനർജി, വാട്ട് ഇസ് ലീനിയർ ഇലാസ്റ്റിക് ബോഡി, and what is the equation for total strain energy stored. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. അറ്റൻഡൻസ് എല്ലാവരും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അറ്റൻഡൻസ് എല്ലാവരും കേട്ടോ.
അറ്റൻഡൻസ് ഇപ്പം വായിക്കാം. മർസുഖിന്റെ നമ്പർ എത്രയായിരുന്നു? ആബ്സെന്റ് അല്ലേ? 14 ഇല്ലല്ലോ. So absent is 14. All other students are present. Thank you. Thank you, sir.